لله الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام امام الانام سید کائنات سرور کائنات سید الکونین سید الثقلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بڑے ہی سعید لوگ ہیں جو چھٹی والے دن بھی کسی مولوی کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بے پناہ مصروفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہم جیسے طالب علموں کا کچھ کہنا خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ حافظ عبدالوہی صاحب ہمارے استاد ہیں اور اساتذہ کا حکم مانا جاتا ہے، حکم کی تعمیل کے طور پر حاضر ہوئے ہیں اور اصل بات یہی ہے کہ حاضری لگا رہے ہیں کہ شاید ایسے ہی کام بن جائے اور کل جب اللہ کے سامنے جائیں تو وہاں آپ میں سے کوئی گواہی دے دے کہ یہ شخص ہم نے دیکھا تھا، اللہ تیری بات کرتا تھا، تیرے نبی کا پیغام پہنچاتا تھا۔ انشاءاللہ نبی کامیابی کا کوئی نہ کوئی زینہ کھل جائے گا اور اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ گفتگو تو آپ سنتے ہیں علماء کی، بڑے بڑے لوگوں کی، میں تو چند گزارشات کے لیے حاضر ہوا ہوں جو میرے دل میں ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے انسان کا اور آج کے مومن کا، آج کے مسلمان کا جو مسئلہ ہے اور جس بات کو فراموش کیے ہوئے ہیں اس کی تذکیر کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے ایک کوشش ہے، اللہ اس کو قبول کر لے اور اللہ سے دعا ہے کہ ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، کس کام کے لیے آپ آئے تھے، اور وہ کام ہم دیکھیں آج کے طور پر کہ ہم نے وہ کام، اس کام کو آگے چلایا یا اس کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اگر نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس عمل سے باز آ جائیں، اور اگر آگے پہنچا رہے ہیں تو پھر خوشی خوشی اس قافلے میں شریک ہو جائیں اور آگے پھیلائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، جو یہاں حاضر ہیں وہ ان تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی سنتے ہو تو اس کے آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اور جیسے آپ نے ایک بشارت اور دعا کی، آپ نے فرمایا نظر اللہ من سمع مقالتی، اللہ اس آدمی کے چہرے کو شاداب رکھے، خوش رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، فوعاہا، اسے یاد کرتا ہے، ثم اداہا الی من لم یسمعھا، پھر ان تک پہنچا دیتا ہے جنہوں نے اس بات کو نہیں سنا ہوتا۔ آپ میں آج اللہ
के रसूल अलैहि सलाम के सफीर हैं। इस दौर में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस बात पर तैयार हों कि वो सफीर मोहम्मद बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सफीर को कैसा होना चाहिए और सफीर का खुद का किरदार कितना अच्छा होना चाहिए कि जब हो जाए तो वो चूंकि कायम मुकाम के तौर पर जाता है, वो नायब के तौर पर जाता है, वो तर्जमानी करते हुए जाता है, लिहाजा अगर वो ठीक न हुआ तो फिर लोग उस कलाम को, उस पैगाम को अहमियत नहीं देते। ये बात अभी हाल ही में हमारे पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर लें कि आपने देखा है एक सफीर की वजह से जो हमें सुर्खी हुई और जो हमारी जिल्लत और खारी में और इजाफा हुआ, तो हम बड़े नाला हैं, बड़े गुस्से में हैं और हमारा बस नहीं चल रहा कि उस सफीर को हम लटका दें, उसको फांसी पे चढ़ा दें कि जी हमारी तौहीन हुई है। हम सब अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हैं और जिसके हम सफीर हैं वो इतना पाकबाज है, इतनी आला शख्सियत है कि जिब्रील कहते हैं कल्लबतु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा, मैंने मशरिक व मगरिब देखे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से कहते हैं आका मैंने सबको देखा है, आदम से ईसा तक भी देखे हैं और जिन्नात भी देखे हैं, फरिश्तों का सरदार मैं खुद हूँ, सारी मखलूकात को देखा है, सारे मशरिक और सारे मगरिब देखे हैं। वलम अरा मिस्ल मुहम्मद हूँ, लेकिन मैंने मिस्ल मोहम्मद नहीं देखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी आला शख्सियत, इतनी बाकबाज शख्सियत कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब वो कलाम करते हैं, जब वो बात करते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी ख्वाहिश के ताबे अपनी मर्जी की बातें नहीं करते, बल्कि जो उनका रब उनसे कहलवाना चाहता है वैसे वैसे ही वो कह देते हैं। जिसको ये हुक्म हो रहा है बल्लिग मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम तक आया है इसको फैला दो, पहुंचा दो। हम उसके सफीर हैं कि जिन्होंने कहा था, जिनका फरमान है अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उनकी औलादें नहीं होती। ये जो सैयद का खेल चल रहा है और जिस खेल पर वो बड़े नाज़ा हैं, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल का सफीर, आपका जानशीन, आपका वारिस, आपका हर एक उम्मती है, कोई खानदान नहीं है, कोई खानदान नहीं है। और सैयदा फातिमा, ये मौसम की बात आ, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हजरत सिद्दीक से मुतालबा किया था विरासत का, तो उनका जवाब यही था कि अंबिया की विरासत उनकी औलादों पर नहीं जाती, अंबिया की विरासत उनका इल्म है, उनका अमल है, उनका किरदार है, जो सारी उम्मत एक जैसी उसमें शरीक होती है। ये बात मेरे और आपकी समझने के लिए कि हम भी यहाँ जहाँ जमा है ना, आप देखें कितने लोग जा रहे हैं इस इलाके में, साथ साथ घर में, जिन तक आपने पैगाम पहुंचा दिया नहीं आए, ये उनकी किस्मत है, ये उनकी किस्मत है और ये आपका नसीब है कि आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की कसम है इस वक्त इस इलाके में जिन तक दावत पहुंची है और वो नहीं आ सके, उनसे कहीं ज्यादा आप बेहतर लोग हैं जो यहां आ चुके। हम सफीर हैं और ऐसे पैगाम के सफीर हैं जिस पैगाम के बारे में कहा ला रैब फीही, इस पैगाम में कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई कमी, कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं है, कोई रैब नहीं है। ऐसा यकता व बेमिसाल पैगाम है जिस जैसा पैगाम अल्लाह ने इससे पहले उतारा ही नहीं है, जिस जैसा पैगाम अल्लाह ने इससे पहले उतारा ही नहीं है। और ऐसा यकता पैगाम है कि जिससे पहले किसी और पैगाम की इस तरह से हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर लिया ही नहीं है। ऐसा बेहतरीन पैगाम, उस पैगाम को हम तक पहुंचाया गया। तो क्या ये सारी बातें बेमकसद हैं या इनका इतना सा मकसद है कि आपने कलमा पढ़ लिया पैदा होने की वजह से मुसलमानों के यहाँ और फिर बहुत मेहरबानी की, बड़ा एहसान जताया, तो नमाजें सही कर ली, अकीदा अल्लाह करे ठीक हो जाए, सबका ठीक हो जाए, अल्लाह करे, आमीन तो कह देना, अल्लाह करे सबका ठीक हो जाए। अगर अकीदा ठीक हुआ तो इस पर नाज करने बैठ गए और साल बाद अगर ज़कात देने की हिम्मत तौफीक होते हुए हौसला हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हौसला नहीं होता, तौफीक होती है, इस्तिताअत होती है, हौसला नहीं मिलता। हौसला मिल जाए तो उस पर नाज करने बैठ गए